سفیر امن، مبلغ بالخصوص مبلغ ذکر قائم آل محمد علیہ السلام، خطیب الامام جناب سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور بارگاہ آل محمد میں سجدہ ذکر ادا کریں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تکلیف نہ سمجھو تو قدم قدم آگے تشریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک المنجذب للحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ نادی علی المظر العجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ، آگے آجے بھائی اس نے بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ زندہ باد، یا امام المنتظر، الاجل الاجل، یا امام المنتظر، الاجل الاجل، یا امام المنتقم، الاجل الاجل، یا وارث خون حسین، الاجل الاجل، یا وارث خون عباس، الاجل الاجل، یا وارث خون علی اکبر، الاجل الاجل، یا وارث خون علی اصغر، الاجل الاجل، یا وارث خون امیر قاسم۔ الاجل الاجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے صلی علی محمد وآل محمد۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد۔ کسی پارٹی کا جلسہ ہو نا، سیاسی پارٹی کا، اور اس کے لیڈر کے نام لیے جائیں، لوگ اٹھ اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میں لیڈروں کے لیڈر کی کھڑا بات کر بسم اللہ کریں، بسم اللہ، بسم اللہ، لمحہ زندگی، بلکہ جس کی جوتی کا صدقہ لوگ لیڈر بنتے ہیں۔ نعرہ حیدری، ریت کے تو چہرے پہ مسکراہٹ اتنی ہونی چاہیے سردار کے نام سن کے، میں بسم اللہ کراں، کوشش ہوتی ہے یاد کروں ہر ذکر، ہر محفل، ہر مجلس، ہر جشن میں ریت بھول نہ جائے سردار کو، میں یاد بسم کروں اللہ، نام، کوئی شک نہیں، کوئی شک پڑھ پڑھ کے سناؤں، بار بار سناؤں،
بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ بسم اللہ بسم اللہ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، کوئی شک نہیں تعزیے کا وارث، گلدنوں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، مسیحوں کا وارث، نبیوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ حیدری عالیہ سلونی تکبیر، بسم اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی یا امام منتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام منتقم، اللہ جل اللہ جل محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس شاہ جی آپ کا اتنا یہاں سے رسوخ ہونا چاہیے، باہر بندہ کوئی نہ کھڑا ہو، بسم اللہ ان سب کو اندر لے کے آؤ۔ آئے مجلس سننے بندہ اور باہر کھڑا ہو کے گپ شپ کرے، مناسب سن۔ بسم اللہ۔ کوئی نہ کوئی عرفان کا موتی ہو سکتا ہے کسی کی جھولی میں ڈل جائے، آہا زندگی سنور جائے، واہ 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 اتنی نکھر جائے، اتنی نکھر جائے کہ مرتے دم تک لوگوں کو نہ کہے میرے لیے دعا کرو، خود دعا بن جائے۔ شاہ جی نے آج مجھے ٹاپک دیا، میں انشاءاللہ اسی پہ بات کرتا ہوں۔ میں سردار کے لقب ذرا آپ کو سنا۔ کیا بات کیا بات سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، بسم اللہ بسم اللہ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم بے شمار بے شمار من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لو جی باسے شاہ جی آپ کا ٹاپک، اور الحمدللہ میری گفتگو کہیں بھی ہو اسی ٹاپک کے قریب قریب گھومتی ہے۔ ماشاءاللہ سید نے مجھے باسے شاہ نے ٹاپک دیا، سید سرکار انسانیت میں، اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، انسانیت ہے تو انسان ہے۔ آہا آہا میں راجہ صاحب بسم اللہ بسم دو مصرے عرض کرنے لگا ہوں، اسی سے بات شروع ہوگی۔ ماشاءاللہ ذوالفقار صاحب الزمان کی نگاہ پناہ سے یہ ماشاءاللہ مجلس قبول ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ صبح پڑھی تھی 2 رکعت، بادشاہ کو دعوت دی تھی۔ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ حق بھی یہی بنتا ہے جب بھی مجلس کرانی ہو، آہا ہر بانی صرف مجلس والے دن نہیں، پہلے بھی پڑھ کم از کم 40 دن پہلے اللہ نماز صبح کے ساتھ 2 رکعت ہدیہ امام ادا کرے، واہ 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 اور بادشاہ کو کہے تیرے دادے کی پوڑی بچھا رہا ہوں، اس قابل نہیں ہوں، واہ بھائی صف پہ بیٹھ کے اس قابل بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان کم از کم 40 دن پہلے واہ بھائی واہ دیکھو اشتہار چھپواتے ہو، 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر جگہ جگہ لگواتے ہو، لگوات لوگوں کو دعوت دیتے ہو، جی ہمارے ہاں مجلس ہے۔ آہا ایک دعوت مولا کو بھی تو دینی چاہیے۔ میں بسم اللہ کرا بسم اللہ سرگودا کی پٹی میں خوش آمد تو کرتا ہی نہیں، واہ بھائی واہ کیونکہ الحمدللہ بادشاہ کی کریمی اور احسان سے، بلوچ صاحب جلدی جلدی اندر تشریف لے آئیں، بادشاہ کی کریمی اور احسان سے بسم اللہ میں کسی بانی کا کانا نہیں، آہا واہ 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 کیا بات ہے سید کیا بات ہے کوئی بانی مجھے نہیں خرید سکا، اور نہ انشاءاللہ برکت امام سے مجھے خرید سکے گا۔ واہ سید واہ کیوں؟ میں مانتا ہی اس کو جو رکھتے کسی کا نہیں۔ کیا بات کیا بات آپ سرگودا والوں نے میں جو بات کرنے لگا تھا بلوچ صاحب، بھائی واہ یہ آپ چونکہ نقیب ممبر ہیں، پہلی
میری اس طرح کی ملاقات آپ سے ہے، پہلے ہو سکتا ہے ملاقات ہوئی ہو. جی بسم اللہ. انہوں نے ایک شفقت کی ہے، میرے درد کو سمجھا ہے. ان کا اشتہار آپ نے باہر دیکھا ہوگا، سب سے بڑا لکھا ہے حجت دورہ قائم آل محمد. میں بسم اللہ کروں. ابھی بھی انہوں نے میرا نام بڑا لکھوا دیا. میرے نام کی ضرورت نہیں، چھوٹا سا میرا یا میرے جیسے پڑھنے والوں کا چھوٹا چھوٹا سا. سب سے بڑا نام تقریباً آدھے اشتہار میں ہو، شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، تنفی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان. صرف اس لیے نہیں کہ بادشاہ کا مقام اتنا بڑا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑا ہے. یہ اس لیے کہ دنیا دیکھ کے کہے یہ بے وارث نہیں، ان کا وارث ہے. بہت نے میری بات سنی ہے، میری بات مانی ہے، میں مشکور ہوں. میری ڈھیروں دعائیں. آپ کی پٹی میں 230 میرا پروگرام ہے. ویسے تو کافی پڑھ بیٹھا ہوں جن میں اشتہار میں آپ نے بادشاہ کا نام بہت بڑھا دیا ہے. ہر بانی کو چاہیے، ہر بانی کو چاہیے بادشاہ کا نام بڑھا دے. بسم اللہ. اتنا چھوٹا سا لکھتے ہیں، زیر سرپرستی قائم ہے. اللہ اکبر. دکھ کی بات ہے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. بڑا ہونا چاہیے. کائنات کے چھوٹوں کے نام بڑے ہوں، کائنات کے بڑے کا نام چھوٹا ہو. زی کیا بات. یہ نقیب ممبر بیٹھے ہیں، میں نے اس لیے جان کے بات کی کہ یہ بھی پہنچ جائیں، چونکہ یہ ہر مجلس میں جاتے ہیں، دور دور تشریف لے جاتے ہیں. ضرور انشاءاللہ یہ بات کریں گے. بلکہ جب بانی آپ کو دعوت دے، بلوچ صاحب اتنی تو نصرت امام ضرور کریں نا. بانی آپ کو دعوت دینا، بلوچ صاحب آئے ہمارے ہاں نقیب ممبر نقابت آ کے کریں. انہیں کہیں پہلے اشتہار میری مرضی کا چھپا ہے. کیا کم از کم اشتہار میری مرضی کا چھپا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. کیوں فراموش کر دیا؟ یا علی ہوتے تو علی کے پیچھے دوڑتے، حسن بادشاہ ہوتے حسن کے پیچھے دوڑتے، ڈھونڈتے حسین ہوتے حسین تک پہنچتے. مہدی علی نہیں. بادشاہ جی آپ بیٹھے، میں پھر ٹاپک بسم اللہ میں شروع کروں. یہ بادشاہ وہی نہیں، یہ بادشاہ بھی وہی ہے، یہ بھی علی ہے. بسم اللہ. خود فرماتے ہیں میں ہر دور میں آتا ہوں مگر جیسے میرا رحمان پسند کرتا ہے. امیر ممکنات شاہد کائنات کا فرمان ہماری کتب میں موجود ہے. ہر دور میں آتا ہوں مگر جس میں میرا رحمان پسند کرتا ہے. تو آج بھی یہ علی ہے، نام اس کا مہدی ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شک. زندگی میں تلاش کرنے کی کوئی بات نہیں. سپیکر نہیں، میری آواز آپ تک پہنچے گی. بسم اللہ. بسم اللہ. کوشش کرو اپنی زندگی میں بادشاہ کو تلاش کرو. تلاش کر. بادشاہ کو تلاش کرنا مشکل نہیں، نہ ممکن بھی نہیں. ناممکن. جتنی بڑی تکلیف تمہارے سامنے آئے، بجائے اپنے علاقے کے وڈیرے کو کہنے کے، کسی ایم این اے ایم بی اے کے پاس جانے کے، کسی وزیر منسٹر کے پاس جانے کے، جناب میری تکلیف دور کرو، میری پریشانی حل کرو، نہیں، قاضی قلم کے نیچے بیٹھ جاؤ. مہدی میں وہاں آیا بیٹھا ہوں جس کے وسیلے سے دعا رد نہیں ہوتی. پانچ نعرے، پانچ تنی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی واہ واہ سید واہ. بسم اللہ. کوشش کرو، لمیاں بادشاہ کو تلاش کرو. جہاں چاہو گے بادشاہ تمہیں ملیں گے. میں بسم اللہ. بڑا عجیب سا کہے گے، اس پہ بات نہیں بن سکتی. ابھی بندہ چاہے مولا ملے، کیوں نہیں ہوتا؟ پڑھی نہیں تم نے حدیث قدسی؟ اے بندہ خدا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو تیری چاہت ہے، میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے. یاد رکھ، اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا جو میری چاہت ہے، میں تجھے بھٹکاتا رہوں گا. تو نہیں پہنچ پائے گا اپنی چاہت تک. اس لیے میری چاہت کو اپنی چاہت بنا. یہ حدیث قدسی راجہ صاحب اس حدیث کو کہتے ہیں جو ڈائریکٹ محمد تک آئے، جس میں بیچ میں جبرائیل نہ ہو. ادھر سے حدیث نیچے تک آئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہت اگر اس کو بنا لیا جائے جو اس کی بھی چاہت ہے. نہیں عرض کر پایا، نہیں عرض کر پایا. متوجہ بولے صاحب، یہ نہیں، میں بات ابھی مکمل کروں گا انشاءاللہ. لطف لیں گے. یہ ابھی دری بچھی ہے، ذوالفقار نے یہ مجلس نہیں کرائی، مولا نے خود اہتمام کروایا. میں بسم اللہ کروں. بسم اللہ. عقیدت اس کی بہت کمال تھی، محبت اس کی بہت کمال تھی. بہرحال مختصر یہ دری بچھائی.
اب चाहत की बात सुनिएगा, फिर मैं बात आगे करूंगा। दरी बिछाई, ये कनात लगवाई, चूंकि मौसम ठंड का शुरू हो गया इसलिए इन्होंने शामियाना नहीं लगवाया, वरना शामियाना भी यहाँ लगता, धूप ना आए सुनने वालों को। ऐसे है, आओ अल्लाह के उस फरमान की तरफ मैं तुम्हें ले चलूं जिसमें अल्लाह की जात फरमाती है, मोहम्मद ये जमीन तेरे लिए बिछाई, ये आसमान तेरे लिए बनाया, ये हवाएं तेरे लिए चलाई, ये फिजाएं तेरे लिए, ये खुशबुएं तेरे लिए, ये पूरी कायनात तेरे लिए, तेरा सदका तेरे लिए। अब ये मजलिस साहब करवा रहे हैं, मजलिस के बाद ये दरी उठा देंगे। भाई किस लिए मजलिस के लिए दरी बिछाई थी? शामियाना लगा होता तो शामियाना भी हटा देते, मजलिस के लिए हटा दो, खत्म हो गई। अब अल्लाह से कहते, अल्लाह तूने जमीन दरी की सूरत में मोहम्मद के जाने के बाद भी बाकी रखी, आसमान को शामियाने के तौर पर बाकी रखा, हवाएं चलाई रखी, फिजाएं चलाई रखी। राज क्या था? कहा एक मोहम्मद गया है, एक मोहम्मद ने आना है। सखी सरीदारी का नंदर क्योंकि लौट आएगा मोहम्मद का जमाना फिर से, लौट आएगा, वापस आ जाएगा मोहम्मद का जमाना फिर से। मसनद नूर पे जब मेहदी दौरा होगा, नारे हैदरी। क्या बात है, लौट आएगा मोहम्मद का जमाना फिर से, मस्जिद नूर पे जब मेहदी दौरा होगा। यहाँ सलाम पेश करते हैं अहले सुन्नत मुअर्रिख को, जो बात अच्छी करे एडमिट करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए। किसी ने उनसे कहा, बैठे थे एक आरिफ आलिम थे, बिस्मिल्लाह, बैठे थे, बंदे ने उनसे कहा, मेरा दिल करता है काश मैं 1400 साल पहले पैदा होता। उन्होंने कहा क्यों? कहा मेरा दिल करता है मैं मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ता, लेकिन क्या करूं, पैदा नहीं हुआ। उसने कहा अल्लाह का शिकवा न कर, शिकवा न कर, जो अल्लाह जानता है तू नहीं जानता। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा ये हसरत मरने न देना, जो तू कहते है ना मैं होता तो करता, तू समझ ले अब होगा। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा घबराना, काबे में एक सफ बिछेगी, कायनात का वाहिद और आखिरी इमाम इमामत करेगा, तुझे वही सवाब मिलेगा जो 1400 साल पहले मोहम्मद के पीछे पढ़ने का मिलता है। क्या बात, क्या बात। मैं बिस्मिल्लाह टाइम ही अपना पढ़ते रहे। मेरे सजूद का किबला अभी हिजाब में है। हाय हाय, वाह भाई वाह। सजूद का किबला अभी हिजाब में, अभी हिजाब में है, वो रुख दिखाए तो कायम नमाज हो जाए। हाय हाय हैदरी। बोलो साहब आप मुझे छेड़े फिर शेर सुने, ले आए बिस्मिल्लाह। बोलो साहब तवज्जो कीजिएगा, अर्ज कर रहा हूँ, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो, ये है अता की सूरत, ना इनकार करो, आने वाली है सदा दौरे रज्जत की, जितने भी शबीर के कातिल हैं गिरफ्तार। मैं बिस्मिल्लाह मैं ऐसे नहीं बादशाह को खड़ा दावत दे रहा, वाह भाई वाह। ऐसे नहीं तुम्हारे ज़हनों को बादशाह के आने के लिए तैयार खड़ा कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करूं, बोलो बिस्मिल्लाह अर्ज कर रहा हूं, है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार करो, वक्त है, बादशाह की इनायत है, करम है। मैं बैठा हूँ टीवी पे, लंदन सवाल हो गया, ये कैसे पता चलेगी इमाम हमसे राजी है? अल्लाह, अभी तक ये सवाल करते हो। मैंने कहा जी ठीक है, क्योंकि सवाल आ जाए तो जवाब देना हम पे लाजिम होता है। मैंने कहा भी तुम्हें यकीन ना है तो अस्पताल चले जाओ, हर वार्ड में जाना, हर मरीज को देखना, फिर तुम्हें यकीन आएगा इमाम तुमसे कितना राजी है। मैंने कहा फिर भी ना यकीन है, कब्रिस्तान चले जाना, हर कब्र का कतबा पढ़ना,
बच्चे की भी कब्र होगी, मस्तूर की भी कब्र होगी, बूढ़े की भी कब्र होगी, जवान की भी कब्र होगी। हर कब्र पे जाना, कत्बे पढ़ना, इंशाअल्लाह यकीन आ जाएगा। इमाम तब ते राजी है। मैं बिस्मिल्लाह कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा कब्रों वाले अब चाहते हैं हमें मौका मिले। हाय हाय उनको मौका नहीं है, नहीं तुम्हारे लिए मौका है, तुम मौके का हया नहीं करते। या नहीं करते। तुम्हारे लिए मौका है, तुम मौके का एहसास नहीं करते। मुख्तसर से जुमरा है ना जी। देखे ना मालिक ने क्या कमी रखी है। कोई खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं। और ये भी अर्ज करता जाऊं, ये जो हमारी जिंदगी में मसले हैं ना, परेशानियां, टेंशनें, ये हमारी अपनी की हुई है, हमारे आगे आ रहा है। ये जो हम कहते हैं ओ जी ये मसला आ गया जी, ये टेंशन आ गई, चलो जी गाजी के कलम के नीचे चलो, ये तो उन्होंने करीमी के लिए अपना एक जरिया बना दिया है रहम करने का, वरना ये हमारे अपने हाथों का किया है जो हमारे आगे आता है। मैं नौजवानों को दावत फिक्र देने लगा हूँ। बुजुर्ग तो जानते हैं, आज के बाद अहद करो, जरिए अब्बास पे बैठे हो, वफा की खुशबू आनी चाहिए। आज के बाद अहद करो, अलमों की छांव में बैठे हो, चारों तरफ अलम है, जरिए अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। आज के बाद बोलो सब अहद करें। क्या अहद करें? आज के बाद इन आंखों को इमाम की अमानत समझ के रखेंगे, हमारी नहीं। बलोच साहब, आपने जुल्फकार को 500 रुपए दिए, आपने कहा जुल्फकार ये मेरी आपके पास अमानत है। जुल्फकार लोगों को दिखाता फिरेगा, ये देखो बलोच साहब की अमानत, बलोच साहब की अमानत नहीं, छुपा के रखेगा। अमानत है, किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। बेआई नहीं, जब ये महसूस कर लोगे आंखें भी अमानत है, किसी वक्त भी महदी अपने आप को दिखाने के लिए वापस ले सकता है। अमानत है, ये पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक हम मकरूज है बादशाह के, ये हमारे पास अमानत है। अमानत का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाह। शुक्र करो, बादशाह की करीमी है, हर चीज इनायत की। किसी दिन भूखे सोए हो, किसी दिन रोटी ना खाई हो, नहीं, हमेशा कर्म कोई ना कोई करते ही रहते हैं ना। अब वो चाहते हैं कि हमारी नुसरत करो। वे नुसरत कैसे करें भाई? इसी अंदाज से करो, तुम्हें जो दिया गया है वो हमारी अता समझो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अपना कमाल ना समझो। बंदे एक किला मौला के नाम लगा देना। डॉक्टर शाहनवाज दुनिया कहती फिरती है, जहाँ बैठे कचहरियों में बैठे, दोस्तों में बैठे, यारों में बैठे, चौकों में बैठे, बाजारों में बैठे, और जी मैंने 1 किला मौला की इमाम बारगाह के दिया था। शर्म आता तो तुझे शर्म ही नहीं आती? ये तू पीछे से लाया था कि तू बताता फिर? अरे भाई तुझ पे तो अता है, बादशाह ने तुझे दिया है। अगर तूने बादशाह का दिया, बादशाह को दिया, तो कौन सा एहसान किया? मौला पे नातिशा एहसान नहीं। मैं मुश्किल सी बात शुरू कर गया। बासित भाई का जो टॉपिक था वो दूर रह गया। मुझे बलोच साहब ने हुक्म किया, मैं इसलिए 4 मिनट से दोबारा दोहराने लगा। अर्ज कर रहा हूं, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। वक्त है ना, ये बार बार खड़ा कह रहा हूँ, सब चीज सलामत है, वक्त है ना, है अभी वक्त नुसरत शह अबरार करो। फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा, तुम जहां भी होगे महदी तुम्हें बुला लेगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मेंबर की जरूरत नहीं है अली रज़ा शाह जी, बातें ये मेंबर की जरूरत नहीं है जो मैं खड़ा कर रहा हूं। मेंबर की जरूरत कुछ और है, मगर हकीकत में इस मुकद्दस मेंबर की जरूरत है। मेंबर की जरूरत, जो मैं पहला जुमला कहेंगे उससे मुराद है सामईन। सामईन चाहते हैं आजकल चटकले, इधर की बात उधर की बात, वक्त पास किया और ये गया वो गया ना। बादशाह मौजूद है, सारा दिन मजलिस हो, बादशाह के बारे में बात ही ना हो, क्या सोचेंगे? सारा दिन का जलसा, 3 दिन का जलसा, जिसकी जेर सरपरस्ती जिक्र है। नहीं राजा हसनैन साहब, मेरे 4-5-7 खिताब तो इस पट्टी में हो चुके हैं ना। एक नचोड़ का जुमला देने लगा, राजा हसनैन साहब बड़ा अली अली करते हो, बताओ सिफीन में अली का साथ क्यों नहीं दिया? कहेंगे मैं था नहीं। बलोच साहब हुसैन हुसैन करते हो, करबला में हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? कहेंगे मैं था नहीं। सैयद अली रज़ा शाह हर वक्त जाफर सादिक अलैहिस्सलाम करते हो, मौला का साथ क्यों नहीं दिया? कहेंगे था नहीं। फिर सवाल ये जरूर होगा, बताओ महदी का साथ क्यों नहीं दिया? है वक्त भी नुसरत शह अबरार।
या इमाम मुंतकिम या इमाम मुंतजर या इमाम मुंतकिम मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद मैंने दावत इसलिए तो लाहौर की आपको दी है, आप आए। बिस्मिल्लाह, ढेरों शेर मुतवज्जे रहिए। हमसे पूछा जाएगा बताओ बादशाह का साथ दिया या नहीं दिया। हम सब खड़े होके कहेंगे जी हमने मजलिस सुनी थी, हमने मजलिस पढ़ी थी, हमने मातम किया था, हमने लंगर खिलाया था, हमने लंगर खाया था। भाई बहुत अच्छा किया, बादशाह का साथ दिया या नहीं? भाई हमने मजलिस सुनी, अरे भाई तुमने एहसान लगाया, मजलिस सुनने आए थे तो कम से कम मजलिस से सीख कर तुम भी और बन जाते हैं। सही है सरकार, देखे ना, हुर को सलाम पेश करना, हुर को खिराज अकीदत पेश करना, इसमें कोई शक नहीं हम पे लाजिम है। मगर हुर हमसे कहता है मैं तो हुर हूँ, क्या भाई बिस्मिल्लाह, मेहरबानी बोलो साहब, जुमले की कदरदानी आपने की। मैं तो हूँ, हबीब मुज़ाहिर कहते हैं मैं तो हबीब हूँ, अलैहि सलाम भी हूँ, तुम क्या हो? जॉन कहते हैं मैं भी अलैहि सलाम हूँ, तुम क्या हो? हम कहेंगे नहीं हम बड़े मातमी हैं। अरे भाई ठीक है, मातमी हो, तुम हो कौन? तुम हो क्या? बस हुसैन के मातमी। हुसैन के मातमी का जो मयार है, जो मैं पढ़ बैठा हूँ, अल्फाज अंदाजा ही नहीं कर सकते जो मयार है, मातमी हुसैन है। मगर वो मातमी हुसैन, उसका वो मयार नहीं जब तक वो सीने पे हाथ मार के महदी को ना कहे अकेला ना रो मैं हूँ। जब तक बादशाह को ना कहे वो मयार फिर वो सवाब बेइंतहा, लेकिन वो करम की निगाह ऐसे आएगी जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। घबरा तो नहीं गए, परेशान तो नहीं गए। आपने नारा लगाया मैं मशहूर हूँ, इसकी भी जरूरत नहीं, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। मैं ये देख रहा हूँ बंदे घबराए बैठे, परेशान। ये कड़वी बातें अच्छी होती हैं, कड़वाहट सेहत के लिए अच्छी होती है। किबला शाह साहब, जी भाई मैं नौकर हूँ सादात का। एक मुझे फरमान जनाब कायम आले मोहम्मद का याद आ गया, मैं तमाम सादात को सबक सुना रहा हूँ। कायम आले मोहम्मद का फरमान है कि जो बंदा रोज़ाना दुआ इमाम ज़माना करता है, या वैसे उर्दू में ही कहता है, पंजाबी, अब जिस ज़बान में भी कहता है, इमाम तो सुन रहे हैं कि मेरे ज़हूर की वो दुआ करता है, अगर वो कब्र में चला गया तो मैं कब्र में मेहदी आके कहूँगा उठ तू मेरे ज़हूर की दुआ करता था, आज मैं तेरे पास आ गया। 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारा हैदरी। साहब यहाँ फिर आपने बात की, मैं एक बात करने लगा हूँ। 2 रिवायात मुझे मिली हैं मासूम से। मौला कब्र पे आएंगे, हर एक की कब्र पे नहीं, कब्र पे आएंगे हर मातमी की कब्र पे नहीं, कब्र पे आएंगे हर नमाजी की कब्र पे नहीं, कब्र पे आएंगे हर बानी की कब्र पे नहीं, कब्र पे आएंगे हर अज़ादार की कब्र पे नहीं, सिर्फ उसकी जो मातम में भी कहेगा मैं हाजिर, जो नमाज में भी कहेगा मैं हाजिर, जो लंगर में भी कहेगा मैं हाजिर, जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने आप को पाकीज़ा रखेगा, इंसानियत के मयारे कमाल पे रहेगा, जो अंधेरों को बुरा नहीं कहेगा, जो अपने हिस्से की रोशनी खुद पैदा करेगा। मैं इशारों में शादी बात कर गया, मैं बिस्मिल्लाह हमारा यही मयार है ना, अंधेरों को बुरा कहते हैं जी, वो बुरा वो बुरा वो बुरा नहीं। इमाम उसकी कब्र पे नहीं आएंगे, इमाम उसकी कब्र पे आएंगे जो अंधेरों को देख के अपने हिस्से का चिराग जला के दुनिया को बताए आओ मैं मानने वाला भी उनका हूँ जिनका जिक्र भी चिराग है, जिनका आशिक भी चिराग है। इमाम हम हर कब्र पे नहीं आएंगे, मैं मिंबर पे खड़ा होकर दावा कर रहा हूँ। राजा साहब, हर आशिक की ख्वाहिश होती है मुझे वहां दफनाया जाए जहां मातमियों के पांव लगे, जहां मोमिन ऊपर चले। जाकिर जी, जब बंदा चलते हैं तो जूते साथ नहीं होते, होते हैं ना, ठुड्डे भी लगते हैं, जूते भी लगते हैं। बादशाह जी यही इंसानियत का कमाल है, मरने के बाद मोमिनों के ठुड्डे बर्दाश्त करते हो, जिंदगी में करो ना।
اللہ اکبر زندگی میں ہے نہیں. اسی کی قبر پہ امام آئیں گے جو ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوں گے. اللہ ذوالفقار یہ بڑا ضروری ہے. اللہ ہر قبر پہ امام. کسی شاعر نے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، بہار آئے تو کانٹے بھی مسکرا دیتے ہیں. بسم اللہ بہار آئے تو کانٹے بھی مسکرا دیتے ہیں. خزاں میں پھول کھلاؤ تو بات بنے. کیا بات کیا بات ہر قبر پہ مولا نہیں آئیں گے. بسم اللہ بسم اللہ تو یہ سوچ کے بھی میری قبر پہ مولا آئیں گے نہیں. انسانیت کا معیار کمال ہوگا اس کی قبر پہ امام آئیں گے. بادشاہ ٹھوکر ماریں گے، کم باذن اللہ، اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. اللہ اکبر بندہ بندی کھڑے ہو جائیں گے. دو روایتیں میں نے بسم اللہ بسم اللہ بادشاہ فرمائیں گے، بات سن، یہ دیکھ تیرے لیے اللہ نے تلوار بھیجی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر راجہ صاحب میں کہاں جا کے یہ سینے کے اندر چھپی ہوئی میں باتیں بسم کھولوں؟ اللہ وہ جو کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں میں بسم کہہ اللہ دوں جملہ ایک، بسم اللہ اے بسم ظرف اتنا، اللہ لمحہ مجھے زندگی نہیں پتا ذوالفقار کسے کہتے ہیں، یا تلوار علی کے لیے آتی ہے یا مہدی کے نوکر کے لیے آتی ہے. ہائے 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 کیا بات بادشاہ فرمائیں گے دیکھ یہ تلوار اللہ نے تیرے لیے بھیجی. میں بسم اللہ کروں بسم اللہ بندہ غور سے دیکھے گا، اس کا نام بما ولدیت. بادشاہ فرمائیں گے یہی تو تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے. میں بسم اللہ کروں لمحہ زندگی ہے جناب. یہ واہ بھائی واہ دوسری روایت فرمائیں گے اگر تیرا دل ہے تو نے جنگ نہیں کرنی قاتلان حسین سے، پھر قبر میں آرام سے لیٹ کے سوتا رہے، تجھے سب کچھ لائیو دکھایا جائے گا. ہوئے 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 ذوالفقار جی اوکھی گل مڑ میں کر گئی. میں بسم اللہ کروں جناب. راجہ صاحب کیا بات بندے کیا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی میں کتاب کا حوالہ میرے میں پاس ہے، بسم سرگودا اللہ کی سرزمین ہے، ماشاءاللہ علمی سرزمین ہے، حوالہ میرے پاس ہے. یہ کیسے ممکن ہے بندہ قبر میں لیٹ کے دیکھے گا؟ جو کہے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنا فرمان معصوم ہے، کلام الامام امام الکلام. جو مولا فرما دے وہ امام کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. ایسے بادشاہ نے نہیں کہا. اگر تجھے پھر بھی شک ہے تو ایسا کر کمرے میں بند ہو کے ایک LCD لگا، امریکہ کا پروگرام ایک لمحے میں تو دیکھے گا. ہائے ہائے تیرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی LCD، تیرے ہاتھوں سے بنایا ہوا انٹرنیٹ سب کچھ تجھے لائیو دکھا سکتا ہے. کائنات کا مالک جسے امام مبین کہتے ہیں قبر میں لیٹا ہوا تجھے رجت نہیں دکھا. بسم اللہ بسم اللہ حیدری ہر پھر میں کہہ رہا ہوں ہر قبر پہ مولا نہیں آئے نہیں آئیں گے. جس کا ظرف سمندر جیسا ہو، اللہ جس کا شکر کمال پہ ہو. اکبر اللہ ذوالفقار اس کی قبر میں میرا امام آئے گا جو دنیا کی عورت کو ماں بہن سمجھ کے دیکھتا ہو. ہائے 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 کیا بات کیا بات. میں بسم اللہ علی شاہ جی یہ بہت اہم ہے، میں موڑ پہ ان کو لے آیا ہوں. بہت اچھا ہاں ہاں بہت اچھا. بندے کہیں جی ہر قبر میں بادشاہ آئیں گے، نہیں. کم از کم معیار یہ ہو دنیا کی ہر عورت ماں نظر آتی ہو، بہن نظر آتی ہو، بیٹی نظر آتی ہو. اللہ یہی تو حسین بادشاہ کا کمال ہے. کمال ہے کوئی یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا حسین کا کیوں مانا تھا؟ حسین کو اس لیے مانا گھر جاتے ہیں ماں نظر آتی ہے، بہن بہن نظر آتی ہے، بیٹی بیٹی نظر آتی ہے. اگر ہندوؤں کو گھر میں ماں بہن بہن بیٹی بیٹی نظر آتی ہے تو ہمیں بھی بازاروں میں کم از کم علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو بازاروں میں، راستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، جگہ جگہ ہر عورت ماں نظر آنی چاہیے، بہن نظر آنی چاہیے، بیٹی. میں بسم اللہ کرا لمحہ زندگیاں جناب. بہت اچھا. باسط آپ نے خوبصورت ٹاپک دیا. بات ہماری کہیں سے کہیں چل نکلی. خدا کی قسم انسانیت نہیں ہے تو انسان بھی نہیں. نہیں ہے. تم نے پڑھا نہیں سنا نہیں رسول کا وہ فرمان، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسی بیمار کو بچا لینا انسانیت کو بچا لینا. بیمار کو بھی بچاؤ، اچھی بات ہے. کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرو، کوئی کر سکتے اس کا علاج کرواؤ، لیکن بیمار کو بچانے سے انسانیت نہیں بچتی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ممبر پہ کھڑا واہ سید واہ. بعد میں باتیں بنے، حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. بیمار کو بچانے سے انسانیت نہیں بچتی. گڑھے میں گرا ہوا، گناہوں میں گرا ہوا کوئی بندہ ہو جس کو رحم کی امید نہ ہو، اس کو انگلی پکڑ کے اٹھا تک مہدی تک لے جانے میں انسانیت بچتی ہے. سبحان اللہ سبحان.
घबराना, मायूस ना हो गए, खता हो गई, गुनाह हो गए, गलतियां हो गई, घबराना। मौला अली जितने करीम थे, पाक हसन जितने करीम थे, हुसैन बादशाह जितने करीम थे, अस्करी बादशाह तक जितने करीम थे, सबकी करीमी महदी में इकट्ठी है। मैं बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर, तू कोई जाके शक, देख तो सही, लजपाल के आगे रो के देख तो सही। कोई शक नहीं। मैं कहता हूँ जितने आंसू तुम बहाते हो ना, कोई कुछ कौम भी नहीं नहीं। बहाती। तुम्हारे पास तो आंसू की एक बहुत बड़ी ताकत है। ओहो, और बाप नाराज हो, बेटा और बेटी दो आंसू बहा के बाप को मना लेते हैं। मैं कह रहा हूँ दो आंसू से अगर दुनिया का बाप मान जाता है, इंशाअल्लाह एक आंसू से महदी मान जाएगा। मैं बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। लमिया इतनी सी देर लगती है, कोई शक नहीं। इतना सा लम्हा लगता है। हिम्मत तो करो। तुम तो जहाँ माशाल्लाह रहते हो, ना फनकारियाँ हैं, ना धुआं है, ना शोर है, ना शराबा है, ना स्टाइल है, सादे निजाम में रहते हो। मनाओ ना बादशाह को। ये ना देखो उसने मनाया या नहीं मनाया, उसने मनाया या नहीं मनाया, मैंने मनाया या नहीं मनाया। वाह भाई वाह। अब इसकी दलील मेरा जैसा एक मैं फरमान सुनने लगा, फिर मैं बात पे आता हूँ और फिर इंशाल्लाह दो जुमले मसाइब पर फिर इजाजत है। एक दलील, बादशाह फरमाते हैं तुम्हारे बादशाह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मोहम्मदों का नचोड़, आहा, क्या बात। इस दौर में अली का चेहरा, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। हसन का खून, कोई शक नहीं। हुसैन का पूरा किरदार। बादशाह फरमाते हैं तुम मुझे तलाश ना करो, मैं बिस्मिल्लाह। तलाश करने की कोशिश ना करो, तुम ऐसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं, मैं तुम्हें मिलने खुद आऊँ। वाह वाह वाह, लमिया जिंदगी जन। अलीजा शाह जी, मैं इसलिए नंबर पे आज इधर चक 114 देखिए ना बिस्मिल्लाह, जी, 114 जरिए अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे ये पूरी दुनिया तकरीर सुन रही है। आपके जरिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ। आज के बाद कोशिश करो अपने आप को शिया भी उस वक्त तक ना कहलवाओ जब तक महदी ना मिले। लमिया जिंदगी, लमिया जिंदगी। नहीं, मैं ये कई दफा आपके इलाके में कह चुका हूँ। बादशाह से पूछा गया, इसी कायम पाक के बाबा से पूछा गया, मौला मुहिब और शिया में फर्क क्या है? मैं बिस्मिल्लाह कर। याद होगा मैंने बताया था, दोबारा दोहराने लगा, चंद चेहरे नए हैं। बादशाह ने फरमाया मुहिब वो होता है जो हमें चाहता हो, शिया वो होता है जिसे हम हम चाहते हैं। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। कोई शक नहीं, कोई शक। कम अज कम वो बंदा शिया ना कहलवाए जब तक वो कायम को ना देखे, जब तक बादशाह की ज़ियारत न करे। ये ना कहना आज के बाद हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बड़े खताकार हैं, हम बड़े बदकार हैं। करबला यही कहती है जितने बड़े गुनाहगार हो एक दफा मुजरिम बन के आओ तो सही। यही सिखाते हैं ना करबला, मुजरिम बन के आओ तो सही, आगे अपने करीम को करीम अपने करीम पाओगे। कितना बड़ा जुर्म था होर का। राजा साहब छोटी बात नहीं, मैंने गैर मुस्लिम से एक यूरोप में बात की, मैंने एक न्यूट्रल होकर उनसे पूछा एक इस तरह की कहानी है, इस तरह का मामला, आप क्या कहते हैं, ऐसे बंदे को माफी मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा जी नहीं। मैंने कहा जो और जैसे को अलैहिस्सलाम बना दे उसे हुसैन कहते। खुदा की कसम बस ये नचोड़ देखिएगा, जाकिर साहब से लेकर आखिरी बंदे तक। बादशाह जी तवज्जो कीजिएगा भाई, नचोड़ देखिएगा। हुर अलैहिस्सलाम तुम्हारा मयार कहीं और जा सकता है। क्यों? हुर ने हुसैन को माना था, हुसैन को देखकर तुम महदी को मानोगे गैबत में। देख के मानना, बिस्मिल्लाह, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है, कोई शक नहीं। लमिया जिंदगियां जनाब। जितना बड़ा मयार हो आशिकों का, तुम्हारा मयार और हो सकता है अगर तुम समझ जाओ। समझ जाओ। आएंगे बादशाह उसी की कब्र पे, जो उठता भी मौला के लिए होगा, जो बैठता भी मौला के लिए होगा, जो मखलूक के खुदा पे रहम भी मौला के लिए करता होगा, जो मखलूक को माफ भी मौला के लिए करता होगा, जो हमसाये का दरवाजा खटखटा खटखटा के पूछता होगा भूखा तो नहीं। जुल्फकार कब्र बड़ी औखी, बड़ी औखी। बंदियां ने जिवें सोच लिया ना कि कम बड़ा सुख है, तो बस इंज गए तो बस एवं करते करते तुर जाओगे। अल्लाह, खुदा दी कसम मारिफत इमाम ना होवे ना गई हर शय। अल्लाह अकबर। मारिफत इमाम ना होवे नहीं।
तारीख अब मैं कौन सा वाक़या आपको सुनाऊं। अली रज़ा शाह जी बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते थे। जमाने के इमाम का पता नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह भी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात, क्या बात। मैं सिर्फ करबला के आपके साथ, करबला माशाल्लाह बहुत सुन बैठे हो। करबला में जिन से हुसैन राजी था, उन से हसन भी राजी, उन से अली भी राजी, उन से मोहम्मद भी राजी, उन से अल्लाह भी राजी। अल्लाह भी राजी। जिन से हुसैन नाराज था। इसका मतलब जमाने का इमाम मरकज़ व महवर कायनात होता है। वो राजी तो सब राजी, वो नाराज सब नाराज। शेर सुना दिया। मेरा वतीर है, बंदा थकिया हो जमाई आ रहे हो तो चलो दो मिसरे सुना दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरे लिए सुना लग्या, मगर एक गल पहले करने लग्या। जिनसे हुसैन राजी था, हुसैन की रजा में जो कमाल छुपा था वो ये था कि जितने भी थे बेलौस थे। कोई शक नहीं, कोई शक। राजा साहब बादशाह ने आने वाली नस्लों को सबक दिया, हमें लालची नहीं चाहिए, लालची नहीं चाहिए। छुट्टी है लालचियों को, छुट्टी छुट्टी। जी आपके जवान इस बात की गवाही देंगे, स्टोरियां पढ़ाई जाती हैं, ग्रीड इज कर्स, ग्रीड इज कर्स है, लालच बुरी बला है। अल्लाह अकबर। अरे भाई लालच भी उन ज़बाते मुक़द्दसा से कि जो रखते किसी का नहीं। आहा मैं आया हूँ मुझे ये दे दो, मैंने ये किया मुझे ये दे दो, मैंने ये किया मुझे ये दे दो। लालच उस घर से जो रखते किसी का नहीं। थोड़ा सा कमाल पैदा करो। कमाल। मिंबर पे अब मैं सख्त बात नहीं करूंगा, बिरादरान पढ़ने वाले मेरे से नाराज हो जाते। थोड़ा सा यकीन पैदा करो, कमाल पैदा करो, ताकि तुम्हारी विलायत कायम हो जाए। थोड़ा सा यकीन पैदा करो, थोड़ा सा तजुर्बे के तौर पे एक 40 दिन, तजुर्बे के तौर पे 40 दिन जितने मोमिन बुलाए, जाओ मजलिस पढ़ो, किसी से कुछ न लेना, कहना मैं उनको मानता हूं जो रखते किसी का नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 40 दिन तक करके देख लो, मैं बिस्मिल्लाह करा, लमिया जिंदगी। 40 दिन जो मोमिन बुलाए, आज ही मजलिस में हाजिर। ओ जी क्या लोग है जाई भाई, मेरे पास मौला है। मैं बिस्मिल्लाह करा, लमिया जिंदगियां जनाब। नहीं, मौला के होते हुए भला मौला के मुकाबले में कौन सी चीज है? या तो कोई मुझे जरूरत हो तो मौला जैसी कोई चीज हो। क्या बात, क्या बात। क्यों करोड़ों सलाम करते हो सलमान को? सलमान ने दाव पे नहीं लगाया अपने आप को, अपनी विलायत को दाव पे नहीं लगाया, अपनी मोहब्बत कमाल को दाव पे नहीं लगाया। बार बार कहते थे सलमान हमसे कुछ मांग, हमसे कुछ मांग, हमसे कुछ मांग। कदमों पे हाथ रख के कहता था आपके होते हुए भी कोई चीज। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। हैदरी नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, नारा हैदरी या अली। शाह इमाम मुंतज़र, शाबाश अल अजल अल अजल, शाबाश इमाम मुंतज़र, अल अजल अल अजल, या इमाम मुंतकिम, अल अजल अल अजल, या इमाम मुंतकिम, अल अजल अल अजल। बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लंबियां जिंदगियां जनाब। आपकी क्या बात है। अच्छा कोई रोटी छोटी की तंगदस्ती हो ना, इसको रिस्क ना कहा करो। अल्लाह रिस्क और है, अल्लाह, ये लंगर है, लंगर है। जो उसकी जूती का सदका गैर भी खाते हैं। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। रिस्क और चीज है, वो भी बताता हूँ। अगर फर्ज करो एक दिन रोटी नहीं है ना, ना घबराओ, मौला तुम्हें देख रहा है। इमाम मुबीन उसे कहते हैं जिसकी हथेली में कायनात हो। मैं बिस्मिल्लाह एक दिन करो। रोटी नहीं है, आटा नहीं है, और वो उसकी दिहाड़ीदार है, भाई आटा नहीं है, रोटी नहीं है। सिर्फ सोने से पहले ये जरूर कहना, किसी सल्तनत में रियाया भूखी सो जाए तो बादशाह को पता होता है। हाय हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करो, मैं बिस्मिल्लाह। किसी को ना कहना, बिस्मिल्लाह। सिर्फ इतना सा जुमला कह वाह देना, भाई वाह। किसी की सल्तनत में रियाया में कोई भूखा सो जाए, बादशाह उससे आगाह होते हैं। मिंबर पे खड़ा हूँ जरी अब्बास अलमदार के नीचे, गाजी अब्बास के अलम के नीचे। अगर सोने से पहले तुम्हें दरवाजा बजा के लंगर न भेजा गया तो नाम महदी है। हैदरी या अली, या महदी
لبیک یا مہدی آواز بلند تر صلوات شیر طرح باہر ہے باتیں گھبرا تو نہیں رہی ہیں؟ ذکر تو ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا چلو آج اس انداز سے بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ کافی میرے خطاب ہو چکے ہیں, سفر تھوڑا آگے شروع ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اس پٹی پہ, اس خطے پہ میں امام سے عرض کر رہا ہوں, مجھے اس وقت بھیجے جب یہاں لوگوں میں تبدیلی آئے. ورنہ بار بار آنا وارے پڑھنا ہو تو ماشاءاللہ سن ہی رہے ہو, سر کوئی وارے پڑھ کے جا رہا ہے. کوئی بات نہیں, میں نے تو وارہ نہیں پڑھنا, نہیں, تبدیلی آنی چاہیے. جب اس پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو جائے اگر علی والا ایسا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. وہی واہ وہی پھر بے آنے کا فائدہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. عہد کرو آج کے بعد. شاہ نواز میں نہ پڑھا ہوتا فرمان, میں نہ بیان کرتا. ممبر کی عظمت کی معصوم فرماتے ہیں ہمارا مومن وہ نہیں جو گناہ کر کے ہم سے معافی مانگے. مومن وہ ہے جو ہمیں سامنے رکھ کے لمحے لمحے اللہ کا شکر ادا کرے. بسم اللہ. غلطی ہو گئی معافی, غلطی ہو گئی معافی. معیار مومن یہ نہیں. اللہ اکبر اللہ. اب بندے کہہ سکتے ہیں جی اگر ان سے معافی نہ مانگے, ارے بھائی اس میں کوئی شک نہیں, ان کے وسیلے سے ہی معافی ملتی ہے, انہی کے ذریعے معافی ملتی ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں, شاید اسی بات پہ مکمل کروں گا. ذاکر صاحب موبائل آپ دیکھ رہے ہیں, وقت آپ کا ہو گیا. بلوچ صاحب چلے گئے, مجھے کہے گئے 1 منٹ رکنا. ان کے پتہ نہیں 10 منٹ ہو گئے, میں اتنی دیر رکا رہتا تو ممبر یہاں ماشاءاللہ سارے آپ بھی پریشان ہوتے, گھبرا جاتے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں. شاہ نواز میں آپ پہ رکھ کے سید علی رضا شاہ پہ رکھ کے ایک مثال دینے لگا ہوں. سرگودا والو اس سے بڑی بات آج کی تقریب میں میرے پاس نہیں ہے, اتنا ہی کافی سمجھیے گا. اس کے بعد 2 جملے مسائل اجازت چاہوں گا. اللہ نے شاہ نواز کو 6 بیٹے دیے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. علی رضا شاہ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. علی رضا شاہ اور شاہ نواز دونوں نے کوشش کی, دونوں پڑھیں, محنت کریں, ہمت کریں. اسکول گئے بچے, دونوں نے اپنے اپنے بچوں کو کہا بیٹا ہمت کرنے, پڑھنے, اچھے نمبر لینے. ڈاکٹر شاہ نواز کے بیٹے پڑھ نہ سکے. ڈاکٹر شاہ نواز بار بار جا کے پرنسپل کو کہتا رہا, یار مہربانی کر پاس تو کر دے, یار مہربانی کر پاس کر دے. علی رضا شاہ کے بچے تھے, ہر کلاس میں ہمت کر کے ٹاپ کرتے رہے. شاہ نواز چونکہ بچہ ہے, بھائی ہے, ناراض نہیں ہو گئے, اس لیے آپ کے رکھ کے میں نے مثال دی ہے. یہ بار بار جا کے شاہ نواز کہتے رہے, پرنسپل بچے تو معاف کر, پاس کر دے, بچے تو پاس کر دے. انہوں نے کہا تو ہر دفعہ آتا ہے, سفارش کرتا ہے, ہر دفعہ آتا ہے, بچوں کو پڑھانا, محنت کروانا. سرگودا اس سے بڑی آج میں نے کہا نا میرے پاس بات نہیں ہے. بچوں کو ہمت کروانا, محنت کروانا, پڑھانا, بار بار سفارش کرنے آتا ہے. بس یہی مثال یہی رکھنا. تمہاری آخری سرکار کے پاک جد کا لقب ہے رحمت للعالمین, شفیعا مذنبین. محشر کا میدان ایک لمحے میں سن لو, محشر کا میدان سجا ہے. محمد آئے, پوری امت سرکار کے سامنے آئی. کتنا افسوس ہوگا میرے محمد کو جب اللہ کو کہے گا اسے پاس تو کر دے, اسے پاس اللہ اکبر. کتنا راجہ صاحب افسوس ہوگا تمہارے نبی کو. محنت کرے گا, اللہ اسے پاس تو کر دے, سفارشیں کرتا پھرے گا. ارے بھئی محمد کو فخر والا ہے, فخر والا رہنے دو. جیسے یہ جا کے کہتے ہیں نا میرا بچے کی کیا بات ہے, ہر کلاس میں ٹاپ کرتا ہے. محمد بھی محشر کے دن تمام نبیوں پہ فخر کر کے کہے, آدم, عیسیٰ, موسیٰ, یا ذکریہ, آپ نے بھی اپنی امت دکھائیں, آؤ میں بھی اپنی امت دکھاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. کوئی شک. مہربانی, شکریہ, مالک راضی ہوں, صاحب و زمان کی نگاہ پناہ ہو. وہ تبدیلی آئے جو ایک امتی کا حق ہے. وہ معیار کمال آ جائے جو بادشاہ کو ضرورت ہے. وہ انسانیت کی معراج ہو جائے جنہیں دیکھ کے دنیا والے کہیں یہ ہے حسین والے, یہ ہے علی والے, یہ ہیں پاک سیدہ کے ماننے والے. کیا بات ہے, یہ تو کسی کا گلہ ہی نہیں کرتے, یہ کسی کی
गीबतें नहीं करते, किसी की बदखोई भी नहीं करते। क्यों यार, शेर रह गया, मैं बस मुकम्मल कर खड़ा हूँ, फिर मैं किसी दिन सुनाऊंगा। चले गए शायरी का माहौल जिन्होंने गर्म किया हुआ था वो बाहर चले गए, मैं बस मुकम्मल करने लगा हूँ। बस इतना ही काफी समझिएगा, ये बातें अहम है यार, बातें मामूली नहीं, बातें वक्त पास करने वाली नहीं, बातें जिंदगियां बदलने वाली हैं। इतने जिंदगियां बदल जाएं, इतनी जिंदगियां कि तुम्हारी जिंदगी से गिला खत्म हो जाए, शिकवा खत्म हो जाए। तुम्हें कोई मोमिन भाई अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तुम्हारे नफ्स को अच्छा नहीं लगता, बजाय उसका चौकों में बैठ के गिला करो, देखो यार वो ऐसा है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अलम के नीचे मुसल्ला बिछाओ, गाजी को कहो मौला इसकी गलतियां हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको चौकों में खड़े होकर गंदा कहूं, मौला इस पे निगाह कर दे, ये ठीक हो जाए। ये एक मोमिन का फर्ज है, ये मोमिन का फर्ज है। ये नहीं है गिले करता फिरे, शिकवे करता फिरे ना, जो गलत है वो तो सिर्फ पकड़ लेंगे, तुम्हारा हक बनता है तुम उसकी सिफारिश करो, उसकी जिंदगी बदल जाए, उसको समझ आ जाए मैं दुनिया में आया क्यों था, मुझे भेजा क्यों गया था। ढेरों दुआएं माँ मैंने बेटियां आपके लिए भी, मौला साहिब आपको कनीजों में शुमार फरमाए, मेरे भाई बुजुर्ग बच्चे जितने तशरीफ फरमा हो सबके लिए दुआएं हैं। परवरदिगार तुम पे इतना करम करे, तुम्हारे तमाम गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ कर दे जो अब तक हुर बनने में रुकावट है। तुम्हें मकसद तख्लीक समझ आ जाए, हुसैनियत का कमाल मयार पैदा हो जाए, बादशाह के कहेंगे उठ मैं आ गया, तलवार देंगे। अमर क्या है उले अम्र, फरमाएंगे वो सामने लश्कर तैयार है कातिलाने हुसैन से बदला लेने के लिए, कातिल अली अकबर से बदला लेने के लिए, कातिल असगर से बदला लेने के लिए, उठ तलवार पकड़ लश्कर में शामिल हो। दुखी होगा तेरा इमाम उस वक्त इतना ज्यादा, आज भी दुखी है, पर्दा गैबत में बैठ के इमाम सुकून से नहीं बैठा, आराम से नहीं बैठा। इमाम को दो चीजें रुलाती हैं, राजा साहब पहली बात तो मैं अर्ज कर गया, उसी का निचोड़ देने लगा हूं। दो चीजें रुलाती हैं, एक चाहने वालों के अमल, एक करबला वालों का दर्द, अपने घर की मजलूमाना शहादत है। तो मिंबर पे इतनी देर से मेरी तकरीर का जो निचोड़ था वो यही था, कोशिश करो तुम में से कोई बंदा अपने अपने लेवल पे इतना कमाल हो जाए कि इमाम को खून रुलाने का सबब ना बने, कम अज कम। करबला वालों पे रोना तो समझ आता है बादशाह का, क्योंकि मामला आम नहीं, एक कातिल नहीं, कई कातिल है, और एक सिन का कातिल नहीं, कई सिनों के कातिल है। कोई किस उम्र का, कोई किस सिन का, कोई शहजादा किसका, उम्मत ने कोई लिहाज नहीं किया। अलीजा शाह जी, अरब का रिवाज है जो आज भी शहजादा कासिम, मैंने पढ़ना कुछ और था, बात कुछ और सामने आ गई, आज भी जो शहजादा कासिम के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है वो बड़ा जरूरी है। सरगोदा की सरजमीन है कि जी शहजादा कासिम की शादी अक्द नहीं हुई थी। हर इलाके का अपना अपना एक रिवाज होता है, अरब का एक रिवाज हमेशा से रहा है, जितनी बड़ी जंग होती किसी न किसी को दूल्हा बना के भेजते थे, अगले हया करके जंग रोक लेते थे। कोई भी दूल्हा बन के आ जाता ना, ये मेरे मौला हुसैन बादशाह की, करीम इब्ने करीम की एक हुज्जत इत्माम का एक अंदाज था। वाहिद शहजादा है शहजादा कासिम, बल्कि मैं ये कहूं भी गलत नहीं होगा, राजा हसनैन साहब वाहिद शहजादा है, वाहिद दूल्हा है दुनिया का जिसकी मेहंदी पानी से नहीं मोहम्मद की बेटी के आंसुओं से भिगोई। वाहिद शहजादा है। अल्लाह अकबर, रोते भी आओ, मौला को भी पुकारते आओ, मौला तेरे घर का बड़ा आंसुओं से भिगोई गई। और आंसुओं की सवाल करने वाली कौन है? अली की अली बेटी शब आशूर है, सारी शहजादियों को इकट्ठा करके मखदूमा फरमाती हैं, मुअज्जिमा फरमाती हैं, मलका कौनैन फरमाती हैं। मैं क्यों नहीं खड़ा नाम ले रहा पाक बीबियों के, इसलिए कि मैंने बचपन में देखा किसी की माँ बहन बेटी मर जाती है,
کوئی بھی مولوی اعلان کرتے ہوئے نام نہیں لیتا، حضرات اعلان سنو، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ اگر ہماری خواتین کا اتنا احترام ہے تو محمد کی بیٹیوں کا بھی کوئی احترام ہے۔ آخر تک ہم 4 بندوں میں 10 بندوں میں کچہری میں اپنی ماں بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتے۔ یہ پیر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ناطق شاہ بیٹھے ہیں، علی رضا شاہ جی بیٹھے ہیں، کسی کی جرت سیدانیوں کے نام لے آپ کے علاقے کے؟ نہیں۔ اگر ان کے نام بیبیوں کے نہیں لیتے، احترام ہے، تو یہ جن کا کرم اور احترام کی وجہ سے ان کا احترام ہے، اس گھر کا نام کیسے لے؟ لقب سے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ میں بار بار ہر ممبر پہ راجہ حسنین گزارش کرتا ہوں، اللہ کرے میری باتیں سمجھ آ جائیں۔ بیٹا آپ سٹارٹ کیا، آپ نے کوشش کرنا کہیں بھی مسائل پڑھنا شہزادیوں کے نام نہ لے۔ بیٹا غیرت کا معاملہ ہے، غیرت جہاں جائے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفسر اور مورخ مجھے ثابت کر دے 32 یا 34 سال عباس علمدار کی پوری زندگی میں آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں۔ آقا زادی غلام حاضر، آقا زادی غلام حاضر۔ میں کہتا ہوں کئی دفعہ راجہ صاحب اس گھر کی شہزادیوں کو آقا زادی کہنے کے لیے بھی عباس بننا پڑتا ہے۔ بابا غیرت کا معاملہ ہے۔ ابھی بھی چند چہرے گھبرائے بیٹھے ہیں کہ سید ممبر پہ کیا کھڑے ہو کے کہیں، اچھی لگے تو مان لینا، نہ اچھی لگے تو کوئی بات نہیں۔ سید سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد پوچھا گیا تھا، مولا پورے واقعہ میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ فرمایا جب ملعون نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے۔ غیرت ہے نا بابا۔ علی کی علی بیٹی، شرم و حیا کی ملکہ، مخدومہ کونین، ملکہ عالمین، آن محمد کی پاک ماں، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، سوالی بن کے سوال کر کے کہتی ہیں، بیبیو آج پہلی دفعہ سوال کرنے لگی ہوں، جتنا رو سکتی ہو رو، ایک پیالے میں آنسو کٹھے کر دو، میں نے قاسم کی مہندی بھگونی، واحد مہندی ہے دولے کی جو آنسوؤں سے بھگوئی گئی تھی۔ جس طرح اجازت ملی، یہ بھی آپ سن چکے ہو، سنی سنائی باتیں ہیں، 2 جملے میں نے اور کہنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ سرکار گئے نا قاسم کو اٹھانے کے لیے۔ اچھا یہاں بھی ایک بندے نے سلام لکھا ہے، کہا پورے کربلا کی شہادتوں میں سلام ہے قاسم کی شہادت پر۔ کہتے ہیں جس کو اٹھانے کے لیے حسین کو گٹھڑی بنانی پڑی، اللہ اکبر، لے کے آئے مقتل میں جا کے شہزادے کو رکھا، خیام میں نہیں لے کے آئے، اندر آئے۔ میں نے کچھ موقع دیکھے ہیں بادشاہ حسین بادشاہ کے صبر کا مالک ہے، جہاں صبر کے بند ٹوٹ گئے۔ پہلا موقع حسین کے صبر کا بند اس وقت ٹوٹا جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچا، اللہ اکبر۔ دوسرا اس وقت ٹوٹا جب عباس کی ساری باقیات چیزیں، پھٹی ہوئی مشق، شکستہ علم لے کے آئے، اس وقت صبر کا بند ٹوٹا۔ لکھا ہے صاحب کتاب نے، ایسے رو رہے تھے جیسے مستورات روتی ہیں۔ تیسرا صبر کا بند اس وقت ٹوٹا جب بیمار بیٹی کا مدینے سے خط آیا، جس سید علی رضا شاہ سرکار نے پڑھا، اللہ اکبر، کہیں اپنی طبیعت عجیب ہوگی پڑھتے پڑھتے، جو جملہ تھا نا ہمت نہیں سی آگے پڑھنے کی۔ بادشاہ حسین نے پہلا جملہ پڑھا، سلام ہو بابا آپ پر ضعیفہ بیٹی کا۔ ضعیفہ کا لفظ آنا تھا، پڑھنا تھا بادشاہ کے۔ صبر کے بند ٹوٹ گئے، ایسے رونے لگے جیسے مستورات روتی ہیں، رو رو کے کہتے ہیں 7 سال کی ضعیفہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آخری مرتبہ صبر کا بند کس وقت ٹوٹا؟ بس میں بہت پڑھ گیا۔ صبر کا بند آخری مرتبہ کس وقت ٹوٹا؟ اس وقت ٹوٹا جب قاسم کی ماں نے پوچھا، سردار قاسم کو نہیں لائے، کیا میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ رو کے فرماتے ہیں جتنی وفا قاسم نے کی کسی نے نہیں کی، اس لیے نہیں لایا، شاید برداشت نہ کر سکو۔ کہا آپ لے آؤ ہم برداشت کریں گے۔ جو ہی قاسم کی گٹھڑی کو لے کے آئے نا، مستورات میں بیٹھ کے رونے لگے۔ ایک ایک عضو کو ماں اٹھاتی ہے، سلام کر کے کہتی ہے قاسم تیرا شکریہ، قاسم تیرا شکریہ، شکریہ ادا کر کے کہتی ہے میرا بیٹا تو نے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا۔
روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے آکے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فاتح شریف. میں یہاں